a great joy for us to introduce our New Grace Ministries to you all. It's in the year 1919 our ministry has been established, and in the year 1998 the Lord has asked us to go to the northeastern part of the India to do His ministry, and with much pain and with much agony and with much oppositions we could able to do the ministry there in the northeast India. There were several times that we were in the gunpoint. There were several times that we have faced several problems from the terror groups as well as the local people. We were ministering in Nagaland for 11 years, and then we came back to Assam in the year 2010. And since then, we are doing our ministry basing in Assam. Assam is a place where only 3.5% of people were Christians. It's a place where 60% of the land is covered by tea garden and the rest by the paddy fields. And there are several thousands and thousands of people untouched, where the Lord has brought us there. The Lord has kept us there to do the ministry and revive the churches. And the New Grace Ministry is doing its part with different facets of the ministries, especially the healing crusades. Wherever we go for the crusades, the Lord does mighty things, and many non-Christians attend our crusades. To say more than 70-80% of the people who comes for the meetings and surrender their life for God are non-Christians. And the Lord, by His mercy, He touches the people and bring mighty healings upon them. And secondly, we are doing the evangelical training camps, where those people who have surrendered their life for God's glory, we collect them and we train them and we send them into the fields, where many people are doing God's ministry with mighty power and mighty anointing. And moreover, we target the women's group with the women's conferences and women's camps. And apart from that, we target the youths. Youths are the backbone of our country. So we conduct youth conferences, youth camps, where the youths have been touched by the power of God and they surrender their life for God's glory. And it's all over the world. Wherever we go, the Lord catch hold of the youth, younger generation for His glory. Apart from the youth ministry, we are concentrating on the children's ministry also. We have a secular school for them, where the children from different criteria, different religion, they come and they learn in our school. The main motto of our school is hope towards excellence. The children are given an updated education irrespective of their positions. The children of the rural areas can get an updated education through our institutions. Mainly, they get the computer education from class 1 on. And apart from that, our children, they learn the Bible verse, they memorize, they sing gospel songs, they pray before and after the school, they pray during the examination, and the Lord is touching the hearts of the children, and through them their house and the households are blessed. And apart from that, we are doing the charitable ministry. Many a times people suffer. The Assam is well known for its floods, where every year hundreds and thousands of people are suffering from these flood situations. When the river Brahmaputra overflows, it happens that so many houses have been broken off, so many people are homeless, and we as a New Grace Ministries,
team, we go and we help them out doing the charitable work. It's not only for Christians, it's for every people, because the Bible says Jesus went on doing good. That's a part of our ministry. And now we have started up our work, the project building work in Assam. This building will have an evangelical training college, and it will have a school building. It will have a 24 hours prayer center, and moreover, it will have the guest house of the servants of God who comes from all over. So I would like to invite you to take part in this project. If God leads you, you can be a part of this ministry, and you can do mighty things for God's glory in this Northeast India. So my dear brothers and sisters, this New Grace Ministry is a God-given ministry. This New Grace Ministry is led by the Holy Spirit, and this New Grace Ministry is all your ministries. Because of your prayer, because of your support, we are in this position now. So I would like to request you to continue to pray and continue to support as per the leading of the Lord. Amen. கர்த்தரும் பரமரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே புது கிருபை சுவிசேஷ ஊழியம் என் சார்பாக உங்களுக்கு வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அழகாக நீங்க ஒன்று போட்டிருக்கீங்க, I will make a difference. அதை பார்த்த உடனே என்னுடைய இருதயத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று. God is calling every one of us to make a difference. It is enough that you have followed the old traditions. Today God is calling to make you a difference. இன்றைக்கு செய்தியும் அதே தான் கடந்து வருகிறது. அதை நீங்க எப்படி எழுதுறீங்களோ எனக்கு தெரியாது. God wants to talk to each and every one of you to make a difference. இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் எதை செய்கிறோம் இந்த உலகத்திலே? ஏதோ எங்க தாத்தா செய்தாரு, எங்க பாட்டி செய்தாங்க, எங்க கூட்டம் செய்தாங்க, அப்படியே நானும் ஃபாலோ பண்றேன். No, you are not supposed to do that. போதகர் சொன்னாங்க, இந்த எங்களுடைய சபை சுவிசேஷ ஊழியத்திற்காக, மிஷன் ஊழியத்திற்காக நாங்கள் அதிகமாய் பாரப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த தேவன் தேடுகிற ஒரு ஊழியம் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை தான். கர்த்தர் தேடுகிற நபர் இப்படிப்பட்ட தாகத்தை உடையவர்களை தான். கர்த்தர் உங்களுக்கு அருமையான போதகரை கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளை, ஏதோ நம்முடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளாக உட்கார்ந்திருப்போம். இதுல இருந்து ஊழியம் எந்த வரைக்கும் ஊழியம் செய்வோம், இருந்து விடுவோம் என்று அல்லாதபடிக்கு எங்க சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படலையோ அங்கே நாங்கள் கடந்து செல்வோம் என்று சொல்லுவதுதான் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த கட்டளை. உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிகளுக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிங்கள் என்று சொன்னார். உலகம் எங்கும் போய். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, அதைத்தான் இன்றைக்கு நாங்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அஸ்ஸாம் பகுதியும் பாருங்க, சுமார் 2 அல்லது 3% கிறிஸ்தவர்கள் மாத்திரமே உள்ள ஒரு மாநிலம் அது. மேக்சிமம் ஆஃப் them are Muslims and Hindus. They are Orthodox people. It is very difficult to go and get touch with them. Assam மாநிலத்திலே Baptist domination. இந்த Baptist churches தான் அதை dominate பண்றாங்க. So Baptist churches never allow even an independent church to grow there. அசாம் மாநிலத்திலே உங்களுக்கு
கிறிஸ்தவர்கள் தான். Your own Christian people, your own people are your enemies. They treat you as your enemies. They challenge me. Brother Aaron, we are not going to permit you to stay long in Assam. We will see how you are going to do ministry. அது யார் சொன்னது தெரியுமா? அதே பேப்டிஸ்ட் அசோசியேஷனுடைய ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட். அவர் சொன்னார், இன்னும் 2 ஆண்டுகள்ல நான் பிரசிடென்ட் ஆகிவிடுவேன். நான் பிரசிடென்ட் ஆனோட முதல்ல உங்களை தான் இங்க இருந்து துரத்துவேன். பாருங்க பிசாசு யார் மூலமா கிரியை செய்கிறார் சொல்லி. அவர் இன்டெலிஜென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வரைக்கும் தகவலை கொடுத்தார். இவர் மற்றவர்களை புறஜாதி ஜனங்களை கிறிஸ்தவர்களாய் மாற்றுகிறார், ஸ்கூல் என்று சொல்லுகிற பெயரிலே அநேகரை கிறிஸ்தவர்களாய் மாற்றுகிறார் என்று சொல்லி தகவல் கொடுத்து டெல்லியிலிருந்து இன்டெலிஜென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஆட்கள் கடந்து வந்தார்கள் சோதனை செய்யும்படியாக என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லி. It is directly under the Prime Minister, Ra என்று சொல்லுகிற ஒரு குரூப் அவங்க அங்கே கடந்து வந்தாங்க. They interrogate with me for more than 1 hour. Then they said, we have noted down everything, every data which you have given. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க வெளிநாடுகளுக்கு போறீங்க, பணத்தை கொண்டு வந்து இங்க ஜனங்களுக்கு கொடுத்து கிறிஸ்தவர்களாக்குகிறீங்க. நான் சொன்னேன், என்னுடைய இந்த பள்ளியில படிக்கிறவங்க எல்லாருமே வசதியானவங்க. They do not want to have even a single rupee for them. சில charity based schools வைத்திருக்கிறோம், அது வந்து we are supporting them, that is a different thing. ஆனா பாருங்க, கிறிஸ்தவர்கள் செய்த காரியத்திற்கு புறஜாதி ஜனங்கள் எங்களுக்கு கம்ப்ளீட் சப்போர்ட்டா இருக்காங்க. All our parents, non-Christian parents, they stood for us and said, we have not, our brother has not done anything like that. Our principal is a straightforward person, he never does do that. And we are not an ordinary person to accept money and accept Christ. அன்னைக்கு இன்ட்ரோகேட் பண்ணிட்டு போனாங்க. இரவு நேரத்தில் எனக்கு தொலைபேசி வந்தது. Brother, we are very sorry. We have found everything, every complaint against you is a false statement, false complaint. And hereafter, if anything comes, please ring up to us. We are there to help you out. The answer is தெரியுமா? டெல்லியிலிருந்து இன்டெலிஜென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்தவங்க, they gave the phone number and they said, hereafter there won't be any problem. யார் வந்தாலும் பரவாயில்ல, we are there to help you out. Hallelujah. Hallelujah. ஆனா 2 வருஷத்துல அசாம்ல இருந்து துரத்துறேன்னு சொன்னவர் 2 வாரத்துல he was caught in adultery and he is put into the jail. Amen. யாரு? Vice President of the Baptist Church was caught into an adultery in his home itself with a servant girl and he was put under the bars. என் ஜெயவன் என்றும் ஜீவிக்கிறவர். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? உனக்கு எதிராய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போ. உனக்கு எதிராய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போ. Whatever it may be. எனக்கு அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு உலகத்தை குறித்து நாம் ஏதோ ஒரு காரியத்தை குறித்து பயந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம் ஊழியர்களுக்கு ஆண்டவர் அழைத்திருக்கலாம். ஒருவேளை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை இன்னும் முன்னேறி செல்லும்படியாக, சுவிசேஷ ஊழியங்களை முன்னேறி செல்லும்படியாக, அல்ல வாலிபர்களுடைய ஊழியங்களை முன்னேறி செல்லும்படியாக ஏதோ ஒரு காரியத்திற்கு கர்த்தர் உன்னை அழைத்திருக்கலாம். ஆனால் இருதயத்திற்குள்ளாக ஏதோ ஒரு பயம் உன்னை வாட்டி வதைக்கிறது. இந்த பயத்தின் நிமித்தம் நீ அப்படியே அமர்ந்திருப்பாயானால் you are not going to make a difference. You will never ever make a difference in this world. எனக்கு அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, இயேசு உங்களை அழைப்பது ஒரு மாற்றத்தை காண்பிக்கும்படியாக, ஒரு மாற்றம், உன்னுடைய ஊழியத்திலே ஒரு மாற்றம், உன்னுடைய நடக்கையிலே ஒரு மாற்றம், உன்னுடைய வார்த்தையிலே ஒரு மாற்றம், உன்னுடைய செயல்களிலே ஒரு மாற்றத்தை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். எனக்கு அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, வேத புஸ்தகத்தை திருப்பி பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரத்தின் 6வது வசனத்தை வாசிப்போம். எடுத்தவங்க வேகமா வாசிங்க. I have written in English. I want someone to read it in Tamil. பிலிப்பியர் 4:6. நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து
எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் இந்த நாளிலே ஆவியானவர் உங்களோடு பேச சொன்ன காரியம் ஜெபத்தை குறித்ததான காரியம். Through prayer, how you are going to make a difference. நம்முடைய ஜெபம் எதை செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகிற சில காரியத்தை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, எடுத்து வாசிப்போம். யோவான் 21 அதிகாரத்தில் 2வது வசனத்தை. சீமோன் பேதுருவும் திதிமு என்னப்பட்ட தோமாவும் கலிலேயா நாட்டில் உள்ள கானா ஊரானாகிய நாத்தான்வேலும் செபதேயுவின் குமாரரும் அவருடைய சீசரில் வேறு 2 பேரும் கூடியிருக்கும் போது சீமோன் பேதுரு மற்றவர்களை நோக்கி மீன்பிடிக்க போகிறேன் என்றார். அதற்கு அவர்கள், நாங்களும் உம்முடனே கூட வருகிறோம் என்றார்கள். அவர்கள் புறப்பட்டு போய் உடனே படவில் ஏறினார்கள். அந்த ராத்திரியிலே அவர்கள் ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை. விடியற்காலமான போது இயேசு கரையிலே நின்றார். போதும், அந்த ராத்திரியிலே அவர்கள் ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை. லூக்கா 5 அதிகாரத்தில் தொடர்ந்துள்ள வசனங்களை வாசிப்பீர்களால் 2வது வசனம் சொல்கிறது, அவர்கள் நாள் முழுவதும் பிரயாசப்பட்டாங்க, ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை, அந்த வலைகளை கொண்டு கழுவி கொண்டிருக்கிறார்கள். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் சில வேளைகளிலே நாம் எத்தனையோ பிரயாசப்பட்டோம், ஒன்றும் முடியாத நிலைமையிலே நாம் காணப்படுகிறோம். நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமும் கடந்து வருவது இல்லை. எத்தனையோ முயற்சிகளை செய்கிறோம், வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றம் காணப்படுவது இல்லை. நீங்க பாருங்க, இரவு முழுவதும் அவர்கள் பிரயாசப்பட்டாங்க, வலைகளை மீன்கள் ஒன்றும் அகப்படவில்லை. அவர்கள் வேதனையோடு அந்த வலைகளை கழுவி கொண்டிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்துள்ள வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது இயேசு அவருடைய படகை அவருடைய ஊழியத்திற்கு என்று கேட்கிறான். அது கேட்கிறது மாத்திரமல்ல, அவரிடத்துல சொல்லுகிறாங்க, ஏறிக்கொண்டு சொல்லுகிறான், இந்த படகு கொஞ்சம் கரையிலிருந்து கொஞ்சம் தள்ளி கொண்டு போ. பாருங்க, ஜனங்கள் வேதனையோடு இருக்கிறாங்க. இந்த சீமோன் பேதுரு வேதனையோடு இருக்கிறாங்க. ராத்திரி முழுவதும் நாங்க பிரயாசப்பட்டோம், ஒன்றும் கிடைக்கல. இப்ப இவர் வந்து படகுல ஏறிட்டு திரும்பவும் நம்மள வேலை வாங்குறாரு. நம்ம என்ன செய்திருக்கோம்? என்ன செய்திருக்கோம்? போய வேற படகை எடுத்து பாருங்க, நானே இங்க கஷ்டத்துல இருக்கிறேன், நானே ஒண்ணும் கிடைக்கலன்னு வெறுப்புல இருக்கிறேன், வேற ஆளு பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். ஆனால் பாருங்க, அந்த வேதனையின் நடுவிலும் கூட இயேசுவுக்கு தன் படகை கொடுக்கிறவனாயிருந்தான். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, இயேசு இதையெல்லாம் முடித்து விட்டு, அந்த பிரசங்கத்தை எல்லாம் முடித்து விட்டு பாருங்க, வேத வசனத்திலே 4வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது லூக்கா 5:4 வாசிப்போம். அவர் போதகம் பண்ணி முடிந்த பின்பு சீமோனை நோக்கி ஆழத்திலே தள்ளி கொண்டு போய் பிடிக்கும்படி உங்கள் வலைகளை போடுங்கள் என்றார். மீன் பிடிக்கும்படி உங்கள் வலைகளை போடுங்கள் என்றார். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, இன்னைக்கு எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுகிறோம்? கரையில இருந்து மீன் பிடிக்க பழகிறோம். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் சரி, உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையிலும் சரி, we don't want to go deep into the place. போதகர் சொன்னார், சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்காத இடத்துல நாம் போகிறோம் என்று சொல்லி. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளை, ஆண்டவரும் அதைத்தான் சொல்லுகிறான், ஆழத்திலே கொண்டு போய் வலைகளை போடுங்கள். நம்ம என்ன பண்றோம்? பிடிச்சு வச்சிருக்கிற மீனை வாங்கிட்டு வந்து இன்னொரு தொட்டியில போட்டுறோம். வெரி ஈஸி. வளர்ந்து வருகிற சபையிலிருந்து 4 பேரை பிடிங்கி இன்னொரு சபையில கொண்டு போடுறோம். வெரி ஈஸி டு பில்ட் a church. We don't go into the deep and bring the souls for Christ. இன்னைக்கு லகுவான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆண்டவர் சொன்னார், உன்னுடைய மலைகளை கொண்டு ஆழத்திலே போடுங்கள். அப்ராம் முழுவதும் பிரயாசப்பட்டிருக்கிறான். மறுபடியும் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்க வலையை கொண்டு ஆழத்துல போடுங்க. இப்பதான் வலையை கழுவி வைத்திருக்கிறான். ஒருவேளை பேதுரு சொல்லி இருக்க கூடும், ஐயா ராத்திரி முழுவதும் நான் கஷ்டப்பட்டேன், இப்பதான் வலையை கழுவி வச்சிருக்கிறேன், இது எப்படி போக முடியும்? நம்ம இருந்து அப்படிதான் சொல்லியிருப்போம், நான் வலையை கழுவி ஐயா, இது இப்ப கழுவ முடியாது,
நீ திரும்ப நான் அங்க போயிட்டு ட்ரை பண்ண முடியாது. ஐ அம் வெரி டயர்ட். எனக்கு ஆலயத்துக்கு வர்றதுக்கு we are very tired. நேற்று ராத்திரி தான் நான் கல்யாணம் வீட்டு முடிஞ்சிட்டு ராத்திரி தான் வந்தேன். ஐ அம் வெரி டயர்ட் டு கோ டு தி சர்ச். அந்த கல்யாண வீட்டுக்கு போகும்போது நம்ம யாராவது சொல்லுவோம் நான் டயர்ட் இன்னைக்கு கல்யாண வீட்டுக்கு போகலன்னு சொல்லுவோமா? யாரும் சொல்ல மாட்டோம். அது டயர்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஃபீவர் 105 இருந்தாலும் பரவாயில்ல, we will go. அதுல we make a difference. But what about you in ministry? ஆண்டவர் சொல்ல ஆழத்திலே கொண்டு போய் பழைய வலையை விரி என்று சொல்லுகிறார். 5வது வசனத்தை வாசிங்க. அதற்கு சீமோன் ஐயரே ராம் முழுவதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டோம் ஒன்றும் அகப்படவில்லை. ஆகிலும் முக்கியமாக ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே வலையை போடுகிறேன். மிக முக்கியமான காரியம். அநேக வேளைகளிலே நம் ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகிறபடியினாலே நம்முடைய வலைகளிலே நீங்கள் அகப்படுவது இல்லை. நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லுகிற அந்த நீங்கள் அகப்படுவது இல்லை. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகள் சொல்லுகிறான், நான் நெருக்கடியில் இருப்பது உண்மைதான், நான் டயர்டா இருப்பது உண்மைதான், ஆகிலும் ஆண்டவரை உம்முடைய வார்த்தையின்படி. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகள், இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி ஊழியம் செய்கிறவர்கள் எத்தனை பேரையா இருக்கிறோம்? ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி வலைகளை போட துணிகிறவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறோம்? We want to live in a comfort zone and do the ministry. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகள், ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது அவன் சொல்கிறான், நான் நாமளும் பிரயாசப்பட்டு ஒண்ணும் கிடைக்கல, ஆனாலும் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையின்படி நான் செய்கிறேன். This is what God asks you to do this morning. In order to make a difference, you have to do this. ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை, ஆகிலும் நீ சொன்ன வார்த்தையின்படி. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, நாம் யாருடைய வார்த்தையின்படி செயல்படுகிறோம்? நாம் என்ன சொல்லுகிறோம்? எம்எல்ஏ சொன்னாரு நான் அப்படி செய்கிறேன், எங்க பாஸ்டர் சொன்னாரு நான் அப்படி செய்கிறேன், எங்க சுவிசேஷகர் சொன்னாரு நான் அப்படி செய்கிறேன். ஆனா இங்க பாருங்க, ஆண்டவர் சொன்னார், ஆகிலும் ஆண்டவரை நீ சொன்னபடி செய்கிறேன். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, நம் ஆண்டவர் சொன்னபடி செய்யும் பொழுது என்ன நடக்கலாம்? தொடர்ந்து வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் வலை கிழிய மீன்களை பிடித்தார்கள். அந்த அந்த படகு அமிழும்படியாக, மற்றவருடைய படகு நிரம்பும்படியான ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் கண்டு கொண்டார்கள். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, when you pray to the Lord, you make impossible to possible. That is what making difference. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, முடியாதவைகளை முடிய செய்வதற்காக தான் கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறான். இன்றைக்கு சோர்ந்து போய் அமர்ந்திருக்கிறீர்களா? ஐயோ இது என்னால் முடியாது, என்னுடைய வாழ்க்கையில இது எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லை, நான் எடுத்த காரியம் எல்லாம் எனக்கு தோல்வி, என்னுடைய திருமண வாழ்க்கை தோல்வி, என்னுடைய படிப்பிலே தோல்வி, என்னுடைய வேலையிலே தோல்வி, என்னுடைய பிசினஸ்ல தோல்வி என்று சொல்லி அமர்ந்திருக்கிறாயா? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஆழத்திலே கொண்டு போய் வலையை போடு. நீ கீழ்ப்படிவாயானால், நீ ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவாயானால், He can make impossible to possible. Your prayer can make impossible to possible. முடியாதவைகளை முடிய செய்யும் வல்லமை உள்ளதுதான் நம்முடைய ஜெபம். யாரோ ஒருவர் ஜெபம் பண்ணி உன்னை வல்லமை பெற்றுக் கொள்வது அல்ல, யாரோ ஒருவர் ஜெபம் பண்ணி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வது அல்ல. நீ ஜெபம் பண்ணினால் முடியாதவைகளை முடிய செய்ய முடியும். உன்னை கொண்டு வந்தவர் அதை செய்ய முடியும். இன்னைக்கு என்ன செய்கிறோம்? ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டா உடனே எழுதுறோம், ஜீசஸ் கால்ஸுக்கா, ஜீசஸ் ரிடீம்ஸுக்கா, யார் யாரு போதகர்களுக்கா இருக்கிறாங்களோ எல்லாருமே ஒரு லெட்டர் எழுதி போட்டுறோம், இல்ல ஒரு மெயில் பண்ணி, ஒரு போன் கால் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துடுறோம். But let me tell you, my brothers and sisters, if God does the wonders through them, God can do it through your prayer also. உன்னுடைய ஜெபத்தை கொண்டு அதை செய்ய முடியும். சில வேளை நீங்க மற்றவங்களுக்காக தேடி போகும் பொழுது அவங்களை நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது. என்ன செய்ய போறீங்க? என்ன செய்வீங்க? உங்க முழங்காலிலே ஆண்டவர் வல்லமை கொடுத்திருக்கிறார். உங்க முழங்காலிலே ஆண்டவர் வல்லமை கொடுத்திருக்கிறார். ஆகிலும் அவருடைய வார்த்தை
அது முடியாததை முடிய செய்யும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இதைத்தான் ஆண்டவர் உன்னிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். இந்த ஊழியத்தை தான் கர்த்தர் உன்னிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். வெறுமையான ஒரு ஜெபம் வேண்டாம், கடமைக்காக செய்கிற ஜெபம் வேண்டாம். பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ண சொல்லிட்டாரு, நான் ஜெபம் பண்றேன். பாஸ்டர் உபவாசம் பண்ண சொல்லிட்டாரு, நான் உபவாசம் பண்றேன். இன்னைக்கு சில உபவாசம் பண்ணுவாங்க. எப்போது? வெள்ளிக்கிழமை. என்னமா வெள்ளிக்கிழமை உங்களுக்கு லீவான்னு கேட்டா, இல்ல இல்ல ஆபீஸ் ஒண்ணு, நான் ஆபீஸ்க்கு போவேன். சரி, ஆபீஸ்ல உங்களுக்கு தனி அறை தந்திருக்காங்களா உபவாசம் பண்றதுக்கு? இல்ல இல்ல, நோ, வேலை செஞ்சுட்டே நான் உபவாசம் பண்ணுவேன். அது உபவாசம் இல்ல, அது பட்டினி. இன்னைக்கு பட்டினி கிடந்துட்டு you are having a hunger strike and you say that you are fasting to the Lord. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் பாதி பேர் இப்படித்தான் ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, ஆகிலும் நீ சொல்லுகிறபடி நான் செய்கிறேன் ஆண்டவரே. எத்தனை பேர் இந்த காலை வேளை சொல்லுவீங்க? ஆகிலும் ஆண்டவரே, நான் வேதனையில் இருக்கிறது உண்மைதான், பிரச்சனையில் இருப்பது உண்மைதான், ஆகிலும் நீ சொன்னபடியினாலே நான் அதை செய்கிறேன் என்று சொல்லுவீங்களா? வலைக்கிலே ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு ஆண்டவர் தருவார். உன்னாலே தாங்க முடியாத அளவிற்கு, அந்த பாரத்தை தாங்க முடியாத அளவிற்கு ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்க முடியும். அவர் முடியாதவைகளை முடிய செய்கிற ஒரு தேவன். எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய ஜெபம் அப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக அப்போஸ்தலர் 16ஆம் அதிகாரத்தில் 23, 24 வசனங்களை வாசிப்போம். அவர்களை அநேக அடி அடித்த பின்பு, அவர்களை அநேக அடிகள் அடித்த பின்பு சிறைச்சாலையிலே வைத்து அவர்களை பத்திரமாய் காக்கும்படி, சிறைச்சாலையிலே வைத்து அவர்களை பத்திரமாய் காக்கும்படி சிறைச்சாலைக்காரனுக்கு கட்டளையிட்டார்கள். சிறைச்சாலைக்காரனுக்கு கட்டளையிட்டார்கள். அவன் இப்படிப்பட்ட கட்டளையை பெற்று அவர்களை உட்காவலில் அடைத்து அவர்கள் கால்களை தொழுமரத்தில் மாட்டி வைத்தான். அவர்கள் கால்களை தொழுமரத்தில் மாட்டி வைத்தான். எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, பவுலும் சீலாவை குறித்து வேதம் எது விதமாய் சொல்லுகிறது? அவர்களை அடித்து அவருடைய சரீரம் நொறுக்கப்பட்டது, அவருடைய கால்கள் விலங்குகள் மாட்டப்பட்டிருக்கிற சிறைச்சாலையின் உள்ளறையிலே அவர்களை வைத்திருக்கிறார்கள். எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, இன்னைக்கு அநேக நேரங்களில் விதமான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கடந்து வருகிறது. போராட்டத்தின் நேரங்கள், போராட்டத்தின் வேளைகள். ஒரு முறை நான் என்னுடைய ஊழியத்தை நாகாலாந்து பகுதியிலே ஊழியத்தை முடித்த இரவு நான் கடந்து செல்லும் பொழுது பாதி வழியிலே அந்த தீவிரவாதிகள் கும்பலினுடைய காரை மறித்தது. எங்களை வெளியே இறங்கி வரும்படியாக சொன்னார்கள். எங்களுக்கு முன்பாக அந்த இடத்தில் உள்ள ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் சர்ச் பாஸ்டர் அதை சொன்னார். See, I am a district church pastor here. அவங்களுடைய பாஷையில சொன்னார், I am a district church pastor here. Why are you disturbing? உடனே அவன் சொன்னா, நீ யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கீழே இறங்கி வா. The moment he said like that, he started firing. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, அவர் இறங்கி வந்தார். அவரிடத்தில் இருந்த எல்லாவற்றையும் எடுத்தார்கள். என்னிடத்தில் வந்தான், என்னிடத்தில் இந்த மொபைல் போல எடுத்தான். சொன்னான், அப்படியே போயிருங்க. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளை, அநேக வேலைகளிலே அவர்கள் சில காரியங்களை டிமாண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த டிமாண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கலன்னா, they go to their house, they pull them out right in front of their family, they shot them dead and go. அந்த குடும்பத்திற்கு முன்பாகவே வைத்து அவருடைய சுட்டு கொண்டு விட்டு போவாங்க. இது செய்வது யார் தெரியுமா? கிறிஸ்தவர்கள். இந்த தீவிரவாதிகள் எல்லாம் யாரு? கிறிஸ்தவர்கள், வேற யாரும் இல்லை. நாகாலாந்து is a state with 93% of Christians. தீவிரவாதிகளும் கிறிஸ்தவர்கள் தான். அவங்களுக்கு தனியா ஒரு சர்ச் இருக்கு. அவங்க தீவிரவாதிகள் பிள்ளைகள் இன்னைக்கு பைபிள் காலேஜ்ல வந்து படிக்க வர்றாங்க. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளை, 4 மணிக்கு பின்பாக வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாது. ஆனாலும் 11 ஆண்டுகள் சில நேரங்களில் வீட்டை முடித்து இரவு 1 மணி 2 மணிக்கு வருவோம். ஆபத்தான சூழ்நிலைகள் தான். ஆனாலும் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கும் பொழுது ஒன்றும் நம்மை அசைப்பது இல்லை.
இங்க பாருங்க, பவுலையும் சீலாவையும் செயல்ல கட்டி வைத்திருக்கிறாங்க. இவங்க என்ன செய்திருப்பாங்க? நம்மளா இருந்தா என்ன செய்திருப்போம்? ஐயோ, ஆண்டவரை நம்புறதுக்கு நமக்கு மிச்சம் ஜெயில் தான், நமக்கு மிஞ்சினது 4 உத, ஜெயிலு, சங்கிலி, இதுக்கு பேசாம இருந்திருக்கலாமே. இவங்க என்ன செய்றாங்க? அந்த சிறைச்சாலையில இருந்து கொண்டு அந்த கட்டப்பட்டவர்களாக இருக்கிற சூழ்நிலையிலே அவர் தேவனை துதிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, தேவனோடு விண்ணப்பம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. தொடர்ந்து வசனத்தை வாசிங்க. 25. நடுராத்திரியில் பவுலும் சீலாவும் ஜெபம் பண்ணி தேவனை துதித்து பாடினார்கள். நடுராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் ஜெபம் பண்ணி தேவனை துதித்து பாடினார்கள். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது போராட்டத்தின் நடுவிலும் ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபம் பண்ணுவதுதான், போராட்டத்தின் நடுவிலும் ஆண்டவரை துதிப்பதுதான், உன்னுடைய வியாதியின் நடுவிலும் ஆண்டவரை துதிப்பதுதான். வேதனை வரும்பொழுது ஆண்டவரை துதிப்பதை நடத்தி விடுகிறோம். வியாதிகள் வரும்பொழுது, கஷ்டங்கள் வரும்போது ஆலயத்திற்கு போவதை நடத்தி விடுகிறோம். ஆனால் பாருங்க, பவுலும் சீலாவும் வேதனையின் நடுவிலே நடுராத்திரி வேளையிலே ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி அவரை துதித்தார்கள். எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, அந்த ஜெபம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது? வாசிங்க தொடர்ந்து. சடுதியிலே சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள், அந்த ஜெபம் சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரத்தை அசைக்கிறதா இருந்தது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உன்னுடைய ஜெபம் இன்னைக்கு எதை அசைக்கிறது? யோசித்துப்பா. நாம் செய்கிற ஜெபம், இன்னைக்கு ஆலயத்தில் செய்கிற ஜெபம், உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் ஜெபம், எனக்கு அந்த வாலிபனை, வாலிப சகோதரனை, சகோதரியே, உன் ஜெபம் எதை அசைக்கிறது? இன்னைக்கு பவுலும் சீலாவுடைய ஜெபம் அந்த சிறைச்சாலையின் அஸ்திவாரத்தை அசைத்ததாம். நம்ம ஜெபம் நம்மையே அசைக்க மாட்டேங்குது, பின்ன எங்க அடுத்தவங்களை அசைக்கும்? நம்ம அப்படித்தான் இருக்கிறோம். How are you going to make a difference? நீ ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறாய் என்றால் உன்னுடைய ஜெபம் சிறைச்சாலையின் அஸ்திவாரத்தை அசைக்கணும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பவுலும் சீலாவும் ஜெபம் பண்ணினாங்க, சிறைச்சாலையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தது. பூமி அதிர்ச்சி பார்த்திருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கும்? Have you experienced ever? How many of you? மலேசியால இல்லையா? ஜோம் பண்ணுவோமா? ஆண்டவரே மலேசியால அனுப்புங்க. இந்த அஸ்திவாரம் அசைறது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அநேக வேளைகளில் நாங்கள் அசாம் பகுதியில் இந்த நிலநடுக்கம் அடிக்கடி வருவது உண்டு. பாருங்க, இந்த பில்டிங்கே இப்படி அசையும். அது ஒரு பிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல எல்லாத்தையும் கொலாப்ஸ் பண்ணுது பாருங்க. அப்போ நான் யோசிப்பேன், இந்த நிலநடுக்கம் வரும்பொழுது நான் யோசிப்பேன், அப்ப ஒரு ஜெபம் இப்படிப்பட்ட அசைவை கொண்டு வருமானால் அந்த ஜெபம் எவ்வளவு வல்லமையா இருந்திருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, அந்த நிலநடுக்கம் வரும்பொழுது எல்லாம் அதிர்கிறது. இன்னைக்கு நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது அது நம்மளே அசைக்கல, அப்புறம் அடுத்தவங்களுடைய பிரச்சனை எப்படி அசைக்கும்? எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, போதும், பேரளவில் ஜெபம் பண்ணினது போதும். It is enough. Let your prayer make a difference. தொடர்ந்து வாசிங்க. சிறைச்சாலையின் அஸ்திவாரத்தை அசைன் பண்ணினது, அசையும்படியாக பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. உடனே கதவுகள் எல்லாம் திறவுண்டது. கதவுகள் எல்லாம் திறவுண்டது. எல்லாருடைய கட்டுகளும் கலந்து போயிற்று, கடந்து போயிற்று. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, உன்னுடைய ஜெபம் அந்த பூமி அதிர பண்ணுவது மாத்திரமல்ல, கட்டுகளை அவிழ்க்கிறது. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, நீ ஜெபிக்கிற ஜெபம் கட்டப்பட்ட ஜனங்களுடைய கட்டுகளை அவிழ்க்கக்கூடியதாய் காணப்பட வேண்டும். இந்த பிசாசின் போராட்டத்தினாலே, பிசாசின் கட்டுகளினாலே கட்டப்பட்ட மற்ற ஜனங்களுடைய கட்டுகளை அவிழ்க்க உன்னுடைய ஜெபம் ஒரு வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ண வேண்டும். Your prayers must bring a difference in order to lose the bondage of the bounded people. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை செய்ய ஆசைப்படுறீங்க? எத்தனை பேர் இப்படிப்பட்ட ஜெபத்தை செய்ய ஆசைப்படுறீங்க? Forget about the past. இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. ஆண்டவரே, நானும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெப வீராங்கனாக
வீரனாக, ஜெப வீராங்கனையாக என்னையும் மாற்றும் ஆண்டவரே. பவுலை கொண்டு சீலாவை கொண்டு அதை செய்ய முடிந்தது உண்மையானால் உன் ஜெபத்திலும் கர்த்தர் அற்புதத்தை காண செய்வார். உன் ஜெபத்திலும் அஸ்திவாரத்தை அசையும்படியாக செய்வார். அடைக்கப்பட்ட கதவுகளை திறக்கும்படியாக செய்வார். கட்டப்பட்ட கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படும்படியாக செய்வார். உன்னை கொண்டு அதை செய்வார். இதற்கு வேற எங்கிருந்து யாரையும் நீ கொண்டு வர வேண்டிய தேவையில்லை. இந்தியாவில் இருந்து, அமெரிக்காவில் இருந்து ஊழியக்காரர்கள் வர வேண்டிய தேவையில்லை. கர்த்தர் உன்னை கொண்டு அதை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஆகிலும் கர்த்தாவே நீ சொன்னபடி நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லு. கர்த்தர் உன்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார். உன்னுடைய ஜெபம் அஸ்திபாரத்தை அசைக்கப்படக்கூடிய வல்லமையுடையதாக இருக்கிறது. கட்டுகளை அவிழ்க்கக்கூடிய வல்லமையுள்ளதாக இருக்கிறது. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, மூன்றாவதாக உன்னுடைய ஜெபம் என்ன செய்கிறது? 2 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 20ஆம் அதிகாரத்தின் 1-2 வசனங்களை வாசிப்போம். 2 ராஜாக்கள் 2 Kings chapter 20 verse 1 and 2. அந்நாட்களில் எசேக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவாய் இருந்தான். எசேக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவாய் இருந்தான். அப்பொழுது ஆமோத்தின் குமாரனாக ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசி அவனிடத்தில் வந்து அவனை நோக்கி, நீர் உமது வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும், நீர் பிழைக்க மாட்டீர், மரித்து போவீர் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நீர் உன் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும், நீர் பிழைக்க மாட்டீர், நீர் மரித்து போவீர் என்று தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறான். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, பாருங்க, நம்மை பார்த்து ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்து வியாதி படுக்கையில் இருக்கும்போது வந்து நீ செத்துருவடா, நீ போய் உன் காரியத்தை எல்லாம் ஒழுங்கு பண்ணுன்னு சொன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? நான் 1996ஆம் ஆண்டு ஆஸ்பத்திரியில் கல்கத்தா மீட்டிங் முடித்து நான் நாகர்கோவில் பட்டணத்திற்கு போகும்போது அதிக சுகவீனத்தோடு கடந்து சென்றேன். நேரடியாக ஹாஸ்பிட்டலில் அனுமதிக்கப்பட்டேன். டாக்டர்கள் சொன்னாங்க, இவன் பிழைப்பது அரிது. We are giving 6 days time for him. பாருங்க, சிலர் வந்தாங்க, ஊழியக்காரங்க வந்தாங்க, வந்துட்டு சொன்னாங்க, நீ ஏதோ ஒரு இடத்துல தவறி இருக்கிறாய், ஆகவே இந்த படுக்கை விட்டு நீ எழும்புவதில்லை, நீ சாகவே சாவாய். நான் அவளை பார்த்து சொன்னது, நீங்க உங்களை பார்த்துக்கீங்க, உங்க ஊழியத்தை பார்த்துக்கோங்க, புது கிருபை ஊழியம் இதோடு முடிந்தது என்று சொன்னார்கள். சொல்லி தீர்க்கதரிசனம் சொன்னாங்க. நான் இன்னைக்கு உயிரோடு இருப்பது என்னுடைய தகப்பனாருடைய ஜெபம், அவருடைய கண்ணீரின் ஜெபம். இரவு முழுவதும் ஜெபிப்பாங்க. நான் இன்னைக்கு ஆண்டவருக்குள்ளாக வந்ததும் தகப்பனாருடைய அந்த கண்ணீரின் ஜெபம் தான். அவன் ஜெபிக்க 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 ஒரு நாள் இரவு வேளையில சொன்ன டாக்டர் சொன்னாங்க, anyhow we will try to அவங்க எக்ஸ்ரே எடுக்கும்போது ரிப்ஸ் ஒண்ணுமே தெரியல, everything is blocked. அவன் சொன்னாங்க, we will inject and take the pus out, we will give a try for that. நான் சொன்னேன், எனக்கு ஒண்ணு நீங்க செய்ய வேண்டாம், if I am going to die, let me die, but I know God has called me for certain purpose. பாருங்க, அடுத்த நாள் அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணி எடுக்கணும். அத ஒரு டாக்டர், சீனியர் டாக்டர் வந்து சொல்லிட்டு போனாரு, நீங்க அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் வெளியே வச்சுக்கோங்க. Once you have come to the hospital, you have to listen to what we say. So நாளைக்கு இது செய்ய தான் போறோம், you get ready. இரவு முழுவதும் தகப்பனார் ஜெபித்தாங்க. அவருடைய மடியில என்னை தலையை வைத்துக் கொண்டு ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தாங்க. அதிகமாக ஒரு 3 மணி இருக்கும். என்னை எழுதி சொன்னாங்க, மகனை எழுந்துரு, நீ பயப்படாதே, கர்த்தர் உன்னை தொட்டிருக்கிறார், இது ஒன்று நடப்பதில்லை, இது ஒன்று நடக்காது, நீ சுகம் பெற்று விட்டாய் என்று சொன்னாங்க. பாருங்க, காலையில வந்தாங்க, எல்லாத்தையும் தியேட்டர் கொண்டு போறது எல்லாம் ரெடி பண்ணாங்க. ரெடி பண்ணிட்டு என்னுடைய தகப்பனார் சொன்னாங்க, ஒரு முறை கூட நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, ஒரு முறை கூட எக்ஸ்ரே எடுத்து பாருங்க, என்னென்ன டெஸ்ட் எடுக்கணுமோ ஒரு முறை கூட. இல்ல, நேற்று தான் எடுத்தாச்சு, hereafter we are not going to do, but we forced them to do it and they found something different. The prayer of my father made a difference there. டாக்டர்களுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது, என்ன நடந்தது, என்ன ஆயிடுச்சு? சொன்னோம், ஜெபம் பண்ணினாங்க. தகப்பனார் சொன்னாங்க, ஜெபம் பண்ணினோம், கர்த்தர் விடுதலை கொடுத்தார். The person, the doctor who said, உங்க அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரத்தை எல்லாம் வெளியே வச்சுங்க சொன்னா, அந்த டாக்டர் வந்து மன்னிப்பு கேட்டு போனாரு. Really, the prayer has a power.
கர்மாந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, அது பின்பாக சில நாட்கள்ல இருந்தோம். அந்த அதே ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தோம். அநேகர் எங்கள்கிட்ட ஜெபம் பண்ண வருவாங்க. தெரியும் ஊழியக்காரன் சொல்லி ஜெபம் பண்ண வந்து ஆபரேஷனுக்காக வைக்கப்பட்டது சில விடுதலை ஆகி வீட்டுக்கு கடந்து சென்றாங்க. ஒரு சைடுல ட்ரிப்ஸ் ஏறிட்டு இருக்கு, அடுத்த சைடுல ஜெபம் பண்ணுவதற்காக வருவாங்க. அப்படி ஜெபம் பண்ணியும் கர்த்தர் அநேகர் விடுதலை ஆகிறார். கடைசியாக டாக்டருக்கு கஷ்டமாயிருச்சு, இவன் இங்க இருந்தா நமக்கு ஒரு நோயாளியும் இருக்காது, இவனை வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவோம். They forced me to go back home. எனக்கு கர்மாந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, God can make a difference through you. உன்னை கொண்டு அதை செய்ய முடியும். எசேக்கியா மிகவும் வியாதிப்பட்டிருந்தான். ஏசாயா தீர்க்கதரிசி ஆண்டவர் அனுப்பி சொல்லுகிறாரு, உன்னுடைய நாட்கள் முடிவடைய போகிறது. You set right your family. உன்னுடைய காரியங்களை ஒழுங்கு செய், நீ மரணம் அடைய போகிறாய். தீர்க்க தரிசனமாய் தீர்க்கதரிசி உரைத்து போகிறான். எசேக்கியா டாக்டர் இடத்துல ஓடல, வேற யாரிடத்திலுமே அவன் சொல்லல. ஐயோ ஆண்டவர் இப்படி சொல்லிட்டாரே சொல்லி தீர்க்க தரிசனம் கேட்ட உடனே அழுது வடிக்க கண்ணீர் வடிக்கல. அவன் என்ன செய்கிறான்? அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க. அப்பொழுது எசேக்கியா முகத்தை சுவர்புறமாய் திருப்பிக் கொண்டு அவன் முகத்தை சுவர்புறமாய் திருப்பிக் கொண்டு கர்த்தரை நோக்கி கர்த்தாவே நான் உமக்கு முன்பாக உண்மையும் உத்தமமாய் நடந்து பார்வைக்கு நலமானதை செய்தேன், உமக்கு உம்முடைய பார்வைக்கு நலமானதை செய்தேன் என்பதை நினைத்தருளும் என்று கண்ணீர் வடித்தான். அவன் மிகவும் அழுதான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அவன் யாரிடத்தில் அழுதான்? ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அவன் மனிதனை நோக்கி பார்க்கல, அவன் மந்திரியை நோக்கி பார்க்கல, ஒரு டாக்டரை நோக்கி பார்க்கல, தன்னுடைய சொந்த மனைவியை இருந்திருப்பாள் மனைவியை நோக்கி பார்க்கல. அந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொன்ன மாத்திரத்திலே எசேக்கியா சுவர்புறமாய் திரும்பினான். ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகிறது, then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord. சுவர்புறமாய் திரும்பி ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான். என் கர்த்தருடைய தேவ பிள்ளைகளே, உனக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும் பொழுது, உனக்கு ஒரு வியாதி வரும் பொழுது என்ன செய்கிறாய்? நீ யாரை நோக்கி கண்ணீர் வடிக்கிறாய்? யாரிடத்தில் உன் கண்ணீரை ஊற்றுகிறாய்? உன் பிரச்சனையான நேரத்தில் யாரிடத்தில் உன் கண்ணீரை ஊற்றுகிறாய்? என் கர்த்தருடைய தேவ பிள்ளைகளே, எசேக்கியா சுவர்புறமாய் திரும்பி ஆண்டவரை நோக்கி அவன் கண்ணீர் வடிக்கிறான். ஆண்டவரே, நான் உத்தமமாய் நடந்தேன், ஆண்டவரே உம்முடைய பார்வைக்கு சரியானதை செய்தேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி அவன் ஆண்டவரை நோக்கி கண்ணீர் வடிக்கிறான். என்னை கர்த்தருடைய தேவ பிள்ளைகளே, அந்த கண்ணீரின் ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்டான். தொடர்ந்துள்ள வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அவன் பாதி அரண்மனையிலே பாதி கடந்து செல்வதற்கு முன்பாக, ஏசாயா தீர்க்கதரிசி பாதி அந்த அரண்மனையின் பாதியிலே கடந்து வருவதற்கு முன்பாக கர்த்தருடைய வார்த்தை மறுபடியும் ஏசாயாவுக்கு வந்தது. கர்த்தருடைய தேவ பிள்ளைகளே, ஒரு கண்ணீரின் ஜெபம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பதிலை உடனடியாக கொண்டு வரும். நீ கண்ணீரோடு ஆண்டவரை நோக்கி கதறும் பொழுது உன் கண்ணீரை காண்கிற ஒரு தேவன் அவர். சங்கீதம் 56:8 தாவீது அவிதமாய் சொல்கிறான், ஆண்டவரே என் கண்ணீரை உம்முடைய துருத்திலே வைத்து வையும் ஆண்டவரே. நம்முடைய கண்ணீருக்கு கணக்கு வைக்கிற ஒரு தேவன் அவர். இன்னைக்கு நீ வடிக்கிற ஒவ்வொரு சொட்டு கண்ணீரும் அது வெறுமையாய் கடந்து செல்லாது. உன் கண்ணீருக்கு கணக்கு வைக்கிற ஒரு தேவன் அவர். எனக்கு கர்த்தருடைய தேவ பிள்ளைகளே, மனம் சோர்ந்து போகாதீங்க. பிரச்சனை நேரத்தில், போராட்டத்தின் நேரத்தில் மற்றவர்களை நம்புவதை பார்க்கிறோம், கர்த்தரை நோக்கி பாருங்க. மனுஷனை நம்புகிற நம்பிக்கை அது உனக்கு கண்ணீரை வருவிக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. எசேக்கியா தேவனை நோக்கி பார்த்தான். அவன் நினைக்கல, ஒரு தீர்க்கதரிசியை ஆண்டவர் அனுப்பி இதை சொல்லி இருக்கிறாரே, இனி ஆண்டவர் இதை மாற்ற முடியாது என்று சொல்லி நினைக்கல. அவன் உடனடியாக அவன் தீர்க்கதரிசி சொன்னாலும் பரவாயில்ல, யார் சொன்னாலும் பரவாயில்ல, நான் என் தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணட்டும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினான். கர்த்தர் அவன் கண்ணீரின் ஜெபத்தை கேட்டான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மறுபடியும் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அனுப்புகிறார். ஒரு ஆயுசு நாட்களோடு 15 ஆண்டுகளை கூட்டிக் கொடுக்கிறார் என்று மறுபடியும் தீர்க்க தரிசனத்தை மாற்றி உரைகை செய்தார். Your prayer can change even the prophecies. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. டாக்டர்கள் சொன்னாங்க நீ மரித்து போவாய் என்று சொல்லி, கர்த்தர் சொல்லுவார் நீ மரிக்க மாட்டாய், நீ ஜீவனோடு இருப்பாய். பல முறைகளில் டாக்டர்கள் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க, டேட் குறித்திருக்காங்க. 3 மாதத்திலே மரித்து போவாய், 2 மாதத்திலே மரித்து போவாய், 6 நாட்களே மரித்து போவாய். ஒரு முறை ஒரு டாக்டர் நாகாலாந்து பகுதியில் டாக்டர் சொன்னாங்க, your wall pumping is so less, your wall has been totally collapsed, you have to replace your wall.
you will die within 3 months. இந்த வால் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணலன்னா 3 மாசத்துல செத்துருவேன் அப்படின்னாங்க. இன்னைக்கு 3 மாசம் அல்ல, 3 வருடம் அல்ல, இன்னைக்கு 6 வருடங்கள் ஆகியும் இன்றைக்கும் கர்த்தர் ஜீவனோடு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Your prayer can make a difference. உன்னுடைய ஜெபம் தீர்க்க தரிசனத்தை மாற்றி அமைக்கும். அது அவ்வளவு வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது. நம்முடைய ஜெபம் அவ்வளவு வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது. ஏன் அதை அறியாமல் இருக்கிறோம்? ஏன் இதை குறித்து நாம் கவலையற்று இருக்கிறோம்? உன்னை கொண்டு அதை செய்ய முடியும். இன்னைக்கு எப்பேற்பட்ட வியாதிகளை நீ வந்திருந்தாலும், எப்பேற்பட்ட கட்டுகளை வந்திருந்தாலும், நீ ஊழியக்காரரை நோக்குவதை பார்க்கணும். கர்த்தரை நோக்கி பார். சுவர்பலமாய் திரும்பி கண்ணீர் வடித்தான். கர்த்தர் உடனே அவனுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுத்தார். இன்னைக்கு ஒரு வியாதி வந்துச்சுன்னா உடனே யாரு மலேசியாவில ஹெல்த் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தேடி பார்க்கிறோம். பணம் போனா பரவாயில்ல, ஆலயத்துக்கு ஒரு காரியம் தேவைன்னு சொன்னா, பிரதர் என் பிசினஸ் நஷ்டத்துல இருக்கு பிரதர், this time you know I was having lot of obligation brother, so we could not give much to the church. ஆனா இதே பாட்டை நீங்க போய் ஹாஸ்பிடல்ல பாட முடியுமா? Doctor, this time we have lot of obligation doctor, I could not able to pay this much for this operation doctor அப்படின்னு சொன்னா நீ போஸ் வீட்டுக்கு திரும்பி போன்னு சொல்லுவார். ஆனா டாக்டர்கிட்ட போகும்போது கட்டு கட்டா போகும். ஆண்டவர்கிட்ட வரும்போது பேக்கெட்ல இருக்க அந்த 1 ரூபா நோட்டு தான் வெளியே வரும். அந்த 1 ரூபாய்க்கு ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பார் உங்களுக்கு. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, இங்க பாருங்க, எசேக்கியாவுடைய ஜெபம் அது எவ்வளவு வல்லமையா இருந்தது. தீர்க்க தரிசனத்தையே மாற்றி அமைக்கிறது. ஆண்டவரை அதை அசைக்க பண்ணிட்டு ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையை மாற்றி அமைக்க செய்தது. உன்னை குறித்து என்ன அன்பார்ந்த வாலிபனே, வாலிப சகோதரனே, சகோதரியே, உன்னை ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட வல்லமை உனக்கு கொடுக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார். உன்னை கொண்டு ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார். இதே பட்டணத்திலே கர்த்தர் உங்களை, இந்த தேசத்தை கலக்கலோடு மாற்ற ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். Can you make a difference in Malaysia? God is expecting answers to do the same for this nation. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, அது உங்கள் ஜெபத்தினால முடியும். உங்கள் ஜெபத்தினால முடியும். எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, 4வது கடைசியாக அப்போஸ்தலர் 12:4 வாசித்து பாருங்க. அப்போஸ்தலர் 12:4. அவனை பிடித்து பேதுருவை பிடித்து சிறைச்சாலையிலே வைத்து பஸ்கா பண்டிகைக்கு பின்பு ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவனை வெளியே கொண்டு வரலாம் என்று எண்ணி அவனை காக்கும்படி வகுப்புக்கு 4 போர் சேவகராக ஏற்படுத்திய 4 வகுப்புகளை வசமாக ஒப்புவித்தான். அப்படியே பேதுரு சிறைச்சாலையிலே காக்கப்பட்டிருக்கையில் சபையார் அவனுக்காக தேவனை நோக்கி ஊக்கத்தோட ஜெபம் பண்ணினார். சபையார் என்ன பண்றாங்க? சிறைச்சாலையில் இருக்கிற பேதுருவுக்காக, கடமைக்காக ஜெபம் பண்ணல, ஊக்கத்தோட ஜெபம் பண்ணினார்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. யோவானை சிறைச்சேதம் பண்ணினாங்க. இவனை பேதுருவை பிடித்த சிறைச்சாலையில் அடைத்து வைத்தார்கள். அவனை சங்கிலில் அடைத்து வைத்தாங்க, சிறைச்சாலைக்குள்ள அடைத்து வைத்தாங்க. இதை அடித்த சபையார், அந்த ஜெபிக்கிற சபையார், ஆண்டவரை நோக்கி மன்றாடுகிற அந்த சபையார் என்ன பண்ணாங்க? ஊக்கமாய் ஆண்டவரிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணினார்கள். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு சபையார் என்ன பண்றோம்? அவனுக்கு வந்தா எனக்கு என்ன, அந்த விசுவாசிக்கு வந்தா அவன் செய்தான், அதனால அவன் அனுபவிக்கணும். அந்த பொம்பளை அப்படிதான் பண்ணிச்சு, அதனால அனுபவிக்கணும். அப்படியே விட்டுறோம். வேணும்னா பாஸ்டருக்கு ஆத்மா வேணும்னா பாஸ்டர் போய் ஜெபம் பண்ணணும். இல்ல எழுதுறதுக்கு தாகம் இருந்தா போய் ஜெபம் பண்ணட்டும். நாங்க என்ன பண்ண மாட்டோம். உன்னுடைய சபையிலே ஒருவர் உபத்திரவத்தில் இருக்கிறார்களே ஆனால், உன்னுடைய சபையிலே ஒரு மனிதன் பிரச்சனையோடு இருப்பானே ஆனால், சபையுடைய வேலை என்ன? சபையாக ஊக்கமாய் அவர்களுக்காக ஜெபிப்பது. எத்தனை பேருக்காக ஜெபிச்சிருக்கீங்கயா? ஞாயிற்றுக்கிழமை வரணும், ஜெபம் பண்ணிருக்கோம், முடிஞ்சது. எத்தனை பேர் ஜெபம் பண்ணி இருக்கிறோம்? உங்களுக்குள்ளாக யாரோ ஒருவருக்கு பிரச்சனை
இருக்கும் பொழுது, அந்த ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது, ஏதோ ஒரு பயங்கரமான சூழ்நிலையில் அவள் சிக்கி இருக்கும் பொழுது எத்தனை நாள் கூடி ஜெபித்திருக்கிறோம். எத்தனை சபை ஜெபிக்கிற சபையா இருக்கிறது. இன்னைக்கு சபையெல்லாம் ஜெபிக்கிற சபையா இல்ல, வாங்குகிற சபையா தான் இருக்கு. கொண்டு வா கொண்டு வா, தசமபாகத்தை கொண்டு வா, இதை கொண்டு வா, அதை கொண்டு வா, வாங்கிட்டு தான் இருக்கோமே தவிர அவர்களுக்காக சபைக்காக நாம் என்ன செய்கிறோம்? கர்மாந்த தேவ பிள்ளைகளே, இந்த சபை பாருங்க, பேதுருவாக ஜெபம் பண்ணிச்சான். அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க. ஏரோது அவனை வெளியே கொண்டு வரும்படி, 6வது வசனம், ஏரோது அவனை வெளியே கொண்டு வரும்படி குறித்திருந்த நாளுக்கு முந்தின நாள் ராத்திரி, குறித்திருந்த நாளுக்கு முந்தின நாள் ராத்திரி பேதுரு 2 சங்கிலிகளினாலே கட்டப்பட்டு, பேதுரு 2 சங்கிலிகளினாலே கட்டப்பட்டு 2 சேவகர் நடுவே நித்திரை பண்ணி கொண்டிருந்தான். காவல்காரரும் கதவுக்கு முன்னிருந்த சிறைச்சாலையை காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் அங்கே வந்து நின்றான். அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் அங்கே வந்து நின்றான். யாருடைய ஜெபத்தினால் அங்க வந்து நின்றான்? பேதுரு ஜெபிக்கல. பேதுரு அங்க படுத்துக்கொண்டு நித்திரை பண்ணி கொண்டிருக்கிறான். சைடெல்லாம் போர்ச்சைகள் இருக்கிறாங்க, காவலாளிகள் இருக்கிறாங்க, அவன் கட்டப்பட்டவனா இருக்கிறான். யாருடைய ஜெபம் அங்கே தேவ தூதர்களை கொண்டு வந்தது? சபையாருடைய ஜெபம். எனக்கு அந்த சபையாரே, உன்னுடைய ஜெபம் தேவ தூதர்களை கீழே கொண்டு வர வல்லமை உள்ளது. ஏதோ ஒரு பகுதியிலே, ஏதோ ஒரு பட்டணத்திலே, ஏதோ ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஜனத்துக்காக நீ ஜெபிப்பாயானால் தேவ தூதர்களை அவர் கர்த்தர் அங்கே அனுப்ப வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, காரணம் தேவன் தூரத்திற்கும் சமீபத்திற்கும் தேவனாய் இருக்கிறார். நீ இங்கே கூடி ஜெபிக்கிற ஜெபம் இந்தோனேஷியாவில் இருக்கிற ஜனங்களை விடுதலை ஆக்க முடியும். நீ இங்க கூடி ஜெபிக்கிற ஜெபம் தாய்லாந்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிற ஊழியக்காரனை விடுதலை ஆக்க முடியும். நீ இங்கே ஜெபிக்கிற ஜெபம் அசாமில் இருக்கிற ஊழியக்காரனை பலப்படுத்த முடியும். சபையினுடைய ஜெபத்தை பாருங்க, தேவ தூதனை கீழே இறங்கினது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நீங்க சபையாய் ஒரு மனதாய் கூடி வரும் பொழுது தேவ தூதர்களை இறக்க வல்லமை உள்ளதாய் இருக்கிறது. தேவ தூதன் அங்கே வந்து நின்றவுடனே பாத்தீங்க, அறையிலே வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. அறையிலே வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. அவன் பேதுருவை விழாவிலே தட்டி, சீக்கிரமாய் எழுந்திரு என்று, சீக்கிரமாய் எழுந்திரு என்று எழுப்பினான். அவனை எழுப்பினான். அப்ப பேதுரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? அழகா நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருக்கான். அங்க பவுலும் சீலாவும் ஜெபம் பண்ணாங்க, இங்க பேதுரு அழகா நித்திரை பண்ணிட்டு இருக்கான். தேவதூதன் வந்தது கூட தெரியல, அறையிலே வெளிச்சம் பிரகாசித்ததும் தெரியல. He was fast asleep. தட்டி எழுப்புறான். தம்பி பேதுரு எழுந்துரு, எழுந்துரு, எழுந்துரு. வாசிங்க, தொடர்ந்து வாசிங்க. உடனே சங்கிலிகள் அவன் கைகளிலிருந்து விழுந்தது. தூதன் அவனை நோக்கி, உன் அறையை கட்டி உன் பாதரட்சைகளை கொடுத்துக்கொள் என்றான். அவன் அந்தபடியே செய்தான். தூதன் பின்னும் அவனை நோக்கி, உன் வஸ்திரத்தை போர்த்துக் கொண்டு என் பின்னே வா என்றான். அந்தபடியே அவன் புறப்பட்டு அவனுக்கு பின் சென்று தூதனால் செய்யப்பட்டது மெய்யென்று அறியாமல் தான் ஒரு தரிசன காண்கிறான் என்று நினைத்தான். இவ்வளவு தூரம் நடக்குது. அவன் துணியை எடுத்து மாற்றான், அவனுக்கு பாதரட்சைகளை மாட்டுறான், அந்த சங்கிலி எல்லாம் கலந்து போகுது, அவனை வெளியே கொண்டு வர்றான். இவ்வளவு தூரம் நடந்தும் அவன் நினைக்கிறான், நான் அழகா சொப்பனம் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம அநேகர் இப்படிதான் நினைக்கிறோம், ஆண்டவர் செய்யற காரியத்தை சொப்பனம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவனை தட்டி எழுப்பி இதெல்லாம் செய்ய வைத்த பிறகும் அவன் நினைக்கிறான், நான் ஏதோ ஒரு தரிசனம் கண்டு கொண்டிருக்கிறேன், சொப்பனத்தை கண்டு கொண்டிருக்கிறேன். தொடர்ந்து வாசிங்க. அவர்கள் முதலாம் காவலையும் 2ஆம் காவலையும் கடந்து நகரத்துக்கு போகிற இருப்பு கதவண்டையில் வந்த போது அவன் தானாய் அவர்களுக்கு திறவுண்டது. அதன் வழியாய் அவர்கள் புறப்பட்டு ஒரு வீதி நெடுக நடந்து போனார்கள். உடனே தூதன் அவனை விட்டு போய்விட்டான். அவன் எங்க கொண்டு விடுறான்? கதவெல்லாம் திறந்து தன்னால திறந்து அவன் பின்னாலே போறான். கொண்டு போய் ஒரு வீதியிலே கொண்டு விட்டு தூதன் மறைத்து விடுகிறான். அப்பதான் அவனுக்கு நினைவு தெளிகிறது. இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு நினைவு தெரியாம அப்படியே தான் இருக்கிறோம்.
ஆண்டவர் நம்மோடு பேசின அந்த நினைவு இன்னும் இல்ல. ஆண்டவர் நம்மோடு அழைத்த அழைப்பு இன்னும் கனவுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். எனக்கு அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே, ஆண்டவருடைய அழைத்த அழைப்பு கனவுன்னு நினைச்சு நினைவு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறாயா? இன்றைக்கு நினைவு தெளியட்டும். இன்றைக்கு நினைவு தெளியட்டும். இந்த பேதுருக்கு நினைவில் தெரிந்தது, அவன் போறான், சபைக்கு முன்னால போய் நிக்கிறான். அந்த சபைக்கு முன்பாக போய் நிற்கும் போது அந்த சபையை திறந்துட்டு பாருங்க, அவங்க சபையாரே நம்பவில்லை. சில வேளை நம்ம ஜோம் பண்ணி வல்லவ சில காரியங்கள் நடந்தாலும் நம்மளே நம்புறது இல்லை. நான் ஜோம் பண்ணி இது நடந்ததா? பேதுரு வந்திருக்க மாட்டான். நீ பிதற்றுகிறாய் என்று சொல்லி அந்த ஸ்திரியை பார்த்து சொல்றாங்க, நீ தப்பா சொல்ற, ஏதோ பிரமையில சொல்ற. அவங்க வந்து பார்த்து, சபையார் வந்து பார்த்து அதிர்ந்து போனார்கள். எனக்கு அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, நம்முடைய ஜெபம் வல்லமை உள்ளது. நம்முடைய ஜெபம் தேவ தூதனை கீழே இறக்க வல்லமை உள்ளது. எனக்கு அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, சபையை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும். நீங்க சிறு மந்தையாயிருக்கலாம், உங்களை கொண்டு கர்த்தர் அதை செய்ய முடியும். எங்கே ஒன்றோ ரெண்டோ பேர் நாமத்தினாலே கூடுகிறார்களோ அங்கே தான் வாசமா இருக்கு சொன்ன தேவன். நீங்க கூடுகும் பொழுது நீங்க ஜெபம் பண்ணி பாருங்க. இதை கூடுறோம், 2-3 பேர் இல்ல, 10-15 பேர் கூடுறோம். ஒரு கூட்டத்துக்காக கூடும் பொழுது நம்ம வந்து உட்கார்ந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? பாஸ்டர் ஆராதனை வொர்ஷிப் தொடங்குற வரைக்கும் நம்ம கதை தான் பேசிட்டு இருக்கோம். சில ஆலயங்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன், ஜனங்கள் வருவாங்க, நேரமே வந்து ஆராதனைக்கு இன்னும் 1 மணி நேரம் இருக்காங்க, 3/4 மணி நேரம் இருக்கும். வந்து உட்கார்ந்து முழங்கால் படிட்டு ஜோம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. யாரிடத்திலும் பேச மாட்டாங்க, யார் வந்தாலும் பேச மாட்டாங்க. சிலர் வேதத்தை வாசித்துக் கொண்டிருப்பாங்க, சிலர் முழங்கால் நின்று ஜோம் பண்ணி கொண்டிருப்பாங்க. சபைக்கு வரும் பொழுது அப்படி செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்க. அந்த நாள் ஆராதனைக்காக ஜெபம் பண்ணிட்டு வாங்க. ஆண்டவரே, இந்த நாள் என்னோடு பேசணும்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணிட்டு வாங்க. ஏதோ சண்டே ஆனா கோயிலுக்கு போகலன்னா ஆண்டவர் கோச்சுப்பாருன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வரும். ஆண்டவர் கோச்சுக்கிறாரோ இல்லையோ பாஸ்டர் கோச்சுப்பாரு. 2 வாரமா போகலன்னா அவர் தேடி வந்துருவாரு, இவருக்கு ஒரு வேலையை வைப்பாருன்னு சண்டே வந்துடுறோம். அப்படி வராதீங்க. மேக் எ டிஃபரன்ஸ், மேக் எ டிஃபரன்ஸ். இன்றைக்கு ஆண்டவர் நான் ஆலயத்திற்கு போகிறேன், நீர் என்னோடு பேச வேண்டும், நீர் என்னோடு பேச வேண்டும். என்னை ஏதோ ஒரு விதத்திலே பயன்படுத்த வேண்டும் ஆண்டவரே. என்னை ஏதோ ஒரு விதத்திலே இந்த சபையை காக்கும்படியாக ஜெபத்திலே என்னை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபித்து வாருங்க. கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்துவார். எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, ஆதி நூற்றாண்டு சபைகளிலே, திருச்சபைகளிலே தினமும் ஆத்துமாக்கள் செய்து கொண்டிருந்தாங்களாம். அந்த தினமும் ஆத்துமாக்கள் ஆண்டவர் பக்கமாய் திரும்பினாங்க. இந்த நாள் திருச்சபையில தினமும் இருக்கிற ஆத்மாக்கள் வெளியே தான் போதே தவிர உள்ள வரமாட்டேன் என்கிறது. காரணம், there is something lacking in the church, there is something lacking in the spirit. எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, காரணம் சபை ஜெபிக்கிற சபையா இல்ல. இன்றைக்கு நீங்க ஜெபிக்கிற சபையா இல்ல, உங்க ஜெபத் வல்லமை உள்ளதா இல்ல. இந்த நாள் முதற்கொண்டு ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. ஆண்டவரே, நாங்கள் சபையா ஜெபிப்போம் ஆண்டவரே. நாங்கள் கூடி மற்றவருடைய பிரச்சனைக்காக ஜெபிப்போம் ஆண்டவரே. நாங்கள் ஜெபம் கட்டுகளை அவிழ்க்கும் ஆண்டவரே. நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபம் சிறைச்சாலையின் கதவுகள் திறக்கும் ஆண்டவரே. நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபம் அரசாங்கத்தை அத்திரப்படும் ஆண்டவரே. ஜெபத்தினால முடியாத ஒண்ணும் இல்லை. சிங்காசனத்திலே அமரச் செய்கிறவரும் அவர் தான், சிங்காசனத்திற்கு கீழே இறங்க செய்கிறவரும் அவர் தான். அது எந்த மந்திரி வந்து, எந்த மினிஸ்டர், எந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து எந்த காரியத்தை செய்தாலும் கர்த்தருடைய சபை ஜெபிக்கிற சபையா இருக்குமானால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமாய் ஒன்றும் எழுத முடியாது. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் ஒரு சட்டமும் இயக்க முடியாது. அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, உன்னை பற்றி என்ன, நம்மை பற்றி என்ன, நம்ம எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் யோசித்து பாருங்க, நிதானித்து பாருங்க. நம்ம எப்படிப்பட்ட ஜெப வீரர்களாக இருக்கிறோம். உன்னுடைய ஜெபம் முடியாததை முடிய செய்யுமா? உன்னுடைய ஜெபம் சிறைச்சாலையின் அஸ்திவாரத்தை அசையும்படியாக செய்யுமா?
ஜனங்களுடைய கட்டுகளை அவிழ்கிறதாய் உன்னுடைய ஜெபம் காணப்படுமா? உன்னுடைய ஜெபம் தீர்க்க தரிசனத்தையே மாற்றி அமைக்க வல்லமை உள்ளது. உன்னுடைய ஜெபம், சபையினுடைய ஜெபம் தேவ தூதர்களை கீழே இறக்கி கொண்டு வர வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது. இதை நான் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கிறேன், என் ஜெபம் எப்படிப்பட்டதா இருக்குது ஆண்டவரே ஜெபம் கேட்பாருங்க. ஆண்டவர்ல நம்ம இப்ப ஜெபம் பண்ண போறோம். ஆண்டவரே என் ஜெபம் எப்படிப்பட்டதா இருக்குது? ஒருவேளை பேரளவிலே நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருப்பேன், ஆனால் இன்றைக்கு என் ஜெப வாழ்க்கையை மாற்றுங்க ஆண்டவரே, இன்றைக்கு என் ஜெப வாழ்க்கையை மாற்றுங்க ஆண்டவரே. ஆகிலும் ஆண்டவரே நீ சொன்னபடி நான் ஆழத்திலே வலையை கொண்டு போடுகிறேன். எவ்வளவு கீழ்ப்படிதலாக இருந்தான் பாருங்க. இன்னைக்கு அந்த சீமோன் பேதுருவை போல இன்னைக்கு நீங்க சொல்லுங்க, ஆண்டவரே ஆகிலும் நான் எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் ஆகிலும் ஆண்டவரே நீ சொன்னபடி நான் செய்கிறேன் ஆண்டவரே. இவ்வளவு நாள் நான் தோல்வியில இருந்தது உண்மைதான், இவ்வளவு நாள் வெறுமையாய் ஜெபித்தது உண்மைதான் ஆண்டவரே, இவ்வளவு நாள் ஒரு வல்லமை இல்லாத ஜெபத்தை நான் செய்தது உண்மைதான் ஆண்டவரே, இவ்வளவு நாள் நான் போராட்டத்தில் இருந்தது உண்மைதான் ஆண்டவரே. ஆகிலும் நீ சொன்னபடி ஆழத்திலே போகிறேன் ஆண்டவரே, ஆகிலும் நீ சொன்னபடி நான் செய்கிறேன் ஆண்டவரே சொல்லி பாருங்க. You are the one who is going to make a difference in this nation. உன்னை கொண்டு ஆண்டவர் அதை செய்ய முடியும். வாலிபனே, உன்னை கொண்டு ஒரு மாற்றத்தை இந்த தேசத்திற்கு கொடுக்க முடியும். வாலிப சகோதரியே, உன்னை கொண்டு ஆண்டவர் இந்த தேசத்தில் ஒரு மாற்றத்தை எழுப்புதலை உண்டு பண்ண முடியும். மற்ற தேசங்களிலிருந்து சுவிசேஷர்கள் இங்க வருவதை விட்டுவிட்டு இங்கிருந்து சுவிசேஷர்கள் புறப்பட்டு மற்ற தேசங்களுக்கு தேசங்களை கலக்கிறவர்களாக நீங்கள் புறப்பட்டு போக வேண்டும். அதைத்தான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறோம். எவ்வளவு நாள் இப்படி இருப்பீங்க? How long you are going to be in the comfortable zone? எனக்கு அருமையான ஒரு நாகர்கோவில் பட்டணத்தில் எல்லா வசதிகளோடு தான் இருந்தேன். ஊழியத்திற்கு தனி மியூசிக் டீம் இருந்தது, தனி வேன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தது, எல்லாம் கர்த்தர் கொடுத்திருந்தா. ஒரு நாள் சொன்னார், எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு புறப்பட என்று சொல்லி left everything over there. We went to Nagaland for ministry. ஆபிரகாமிடத்தில் அதைத்தான் சொன்னார், இந்த செழிப்பெல்லாம் விட்டுட்டு போ. கேட்கல, அடுத்த கேள்வி கேட்கல. அங்க போய் அடுத்த நான் என்ன செய்வேன், அங்க தண்ணி இருக்குதா, சோறு இருக்குதா, இது இருக்கான்னு அவன் எதுவும் கேட்கல. இன்னைக்கு நம்ம அநேக ஊழியத்திற்கு அழைப்பு வருமானால் நம்ம முதல்ல என்ன பண்றோம், கூகுள்ல போய் அந்த இடத்துக்கே போய் பார்த்துறோம், அந்த இடம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது. இல்ல விசாரிக்கிறோம், அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு, சாப்பாடு எப்படி இருக்கு. மலேசியால ஊழியத்துக்கு தடையா இருக்கிறது சாப்பாடு. சொல்றாங்க, பிரதர் நாங்க அசாமுக்கு வந்தா இங்க மாதிரி சாப்பாடு கிடைக்குமா? இன்னைக்கு சாப்பாடு அநேகருக்கு விக்கிரகமா இருக்கிறது. நீங்க சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லல, கர்த்தர் நாவை கொடுத்திருக்கிறார், ருசிங்க. அதே நேரத்துல ஆண்டவர் ஆழத்திலே வலையை கொண்டு போட சொல்லப்படும், புறப்பட்டு போங்க. நீங்கள் உலகெங்கும் போய் ஆண்டவர் சொல்றாரு, இதே இருந்த இடத்திலே இருங்கன்னு ஆண்டவர் சொல்லல. கோ. எனக்கு அன்பான தெய்வ பிள்ளைகள், நம்ம ஆண்டவர் இந்த நாளில் அழைத்திருப்பது உண்மையானால், இந்த நாளில் ஆண்டவர்களோடு பேசியிருப்பது உண்மையானால், உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். நீங்க புறப்பட்டு போங்க, நீங்க புறப்பட்டு போங்க. நான் ஆண்டவருக்காக, ஆண்டவருடைய வாக்கின்படி, ஆண்டவர் அழைத்த அழைப்பின்படி ஆழத்திலே வலையப்பட போகிறேன். ஆண்டவரே, வலை கிளி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வீங்க, வலை கிளி ஆத்துமாக்களை பெற்றுக் கொள்வீங்க. இது கர்த்தர் வாக்கு பண்ணின வாக்கு மாறாத ஒரு தேவன். அவர் வாக்கு பண்ணினார், அவர் ஒரு நாள் வாக்கு மாற மாட்டார். அது உன்னை கொண்டு ஆண்டவர் செய்வார். ஆண்டவர் அந்த காரியத்தை உன்னை கொண்டு செய்வார். எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா? சீக்கிரமா சீக்கிரமா எழுப்போம். எல்லாம் நம் கண்களை மூடுவோம். ஒரு நிமிடம் நீ ஆராய்ந்து பார், இதுவரையிலும் என் ஜெபம் எப்படிப்பட்டதா இருந்தது, எப்படிப்பட்ட ஜெப வீரனாய் வீராங்கனையாய் நான் இருந்தேன். ஏதோ மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தாயா? நானும் ஜெபிக்க முடியும் ஒன்ன போல. அநேகம் ஜெபிக்கிறது அப்படிதான், என்னாலே ஜெபிக்க முடியும். பேரளவில் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தாயா?
அல்ல உன்னுடைய ஜபத்தை கொண்டு ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறாரா? யோசித்துப்பா. இத்தனை ஆண்டு காலம் நீ ஆண்டவருடைய சமூகத்துல மண்டியிட்டு ஜபம் பண்ணுகிறாய். எந்த காரியத்தை நீ அறிந்து கொண்டாய்? நீ எந்த நிலைமையில் இருக்கிறாய்? யோசித்துப்பா. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே, உன் நிலைமையை யோசித்துப்பா. உன் ஜபம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? உன் ஜபம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? வறுமையின் நடுவில் இரவு முழுவதும் போராடி ஒன்று கிடைக்கல ஆண்டவரே சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாயா? நான் ஜெபம் பண்ணி பிரயோஜனமே இல்லை ஆண்டவரே, என்னால் முடிந்த அளவு நான் ஜெபம் பண்ணி பார்த்துட்டேன், இதுல ஒரு விடுதலையும் இல்லை ஆண்டவரே, என்னுடைய ஜெபத்துல வல்லமை இல்லை ஆண்டவரேன்னு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாயா? இன்றைக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தையின்படி நீ செய்ய பழகிக்கொள். அவர் சொன்ன வார்த்தையின்படி ஆழத்திலே கொண்டு போய் பலகை போட பழகிக்கொள். கீழ்ப்படிய பழகிக்கொள். ஆண்டவர்களுக்கு கட்டளையிட்ட காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படிய பழகிக்கொள். அவருடைய வார்த்தையின்படி நீ கீழ்ப்படிவாயானால் நீ முடியாததை முடிய செய்ய முடியும். நீ முடியாதவைகளை முடிய செய்ய முடியும். கண்மான தேவ பிள்ளைகளே, வேதனை நடுவிலே, போராட்டத்தின் நடுவிலே, கண்ணீரின் நடுவிலே, கட்டுகளின் நடுவிலே நீ ஆண்டவரை துதிக்க பழகிக் கொள்ளும் பொழுது, ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிக்க பழகிக் கொள்ளும் பொழுது, பவுலையும் சீலாவை போல நீ ஜெபிக்கும் பொழுது உன் கட்டுகள் தானாக அருந்து விழும். சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் அசையும். அந்த பிரச்சனையின் அஸ்திபாரங்களை ஆண்டவர் அசைப்பார். அது எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி, எப்பேற்பட்ட போராட்டமா இருந்தாலும் சரி, அந்த அஸ்திபாரத்தை ஆண்டவர் அசைய பண்ணுவார். ஒன்றும் இல்லாமல் போகும்படியாய் செய்வார். இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையிலே வந்து அமர்ந்திருக்கலாம், ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையிலே இதுல என்னால் வெற்றி பெறவே முடியாது என்று வந்து அமர்ந்திருக்கலாம். நீ இன்றைக்கு ஜெபிக்கிற இந்த ஜெபம் அதனுடைய அஸ்திபாரத்தை அசைய பண்ண போகிறது. தரைமட்டமாக போகிறது. உன்னுடைய ஜெபத்தினால் அதை முடியும். உன்னை கொண்டு ஆண்டவர் அதை செய்வார். ஒருவேளை வியாதியோடு கூட வந்து அமர்ந்திருக்கிறாயோ, நான் எத்தனையோ மருத்துவம் பார்த்து விட்டேன், எத்தனையோ பேரிடத்துல ஜெபித்து விட்டேன், என் வியாதிக்கு ஒரு விடுதலை இல்லை, என் வியாதியில் ஒரு சுகம் பெறவில்லை என்று சொல்லி வந்திருக்கிறாயா? எசேக்கியா சுவர்புறமாய் திரும்பி கர்த்தரை நோக்கி கண்ணீர் விட்டான். கண்ணீர் விட்டு ஜெபித்தான். யாரிடத்துல போகல, எந்த ஊழியக்காரத்தையும் தேடல, அவன் எந்த ஒரு போதகரையும் தேடல, எந்த சுவிசேஷகரையும் தேடல, எந்த டாக்டர்ஸையும் தேடல. அவன் செய்தி கேட்க மாத்திரத்திலே அவன் சுவர்புறமாய் திரும்பி கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ண ஆரம்பித்தான். எனக்கு அன்பார்ந்த சகோதரே சகோதரே, இன்றைக்கு ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில வந்து பயனால் நீ மற்றவங்களை கூப்பிட்டதெல்லாம் போதும். இன்றைக்கு ஆண்டவரை கூப்பிடு. உன்னை உருவாக்கிற அந்த இயேசுவை கூப்பிடு பொழுது அவர் உனக்கு விடுதலை கொடுக்க வல்லமை உள்ளவர். ஒருவேளை உனக்கு இது விரோதம், உனக்காக தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்காங்க, நீ செத்து போவ. ஒருவேளை டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க, நீ மறித்து போவ. ஆண்டவர் சொல்வார், ஓ உன்னுடைய ஜெபம் தீர்க்க தரிசனத்தை மாற்றி எழுத வைத்து விட்டது என்று சொல்லுவார். எசேக்கியாவுக்கு கொடுத்த அந்த தீர்க்க தரிசனத்தையே ஆண்டவர் மாற்றி அமைத்தார். அவருடைய கண்ணீரின் ஜெபத்தின் நிமித்தம், அவருடைய கண்ணீரின் ஜெபம் அதை மாற்றினது. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைங்க, சபையாக நீ ஜெபிக்கும் பொழுது நாங்கள் என்னத்தை சாதித்து விட்டோம், நாங்கள் சபையால் கூடி ஜெபித்து என்னத்தை சாதித்து விட்டோம் நினைக்கிறீங்களா? உன்னை சபையாய் கூடி ஜெபிக்கும் பொழுது சிறைச்சாலையிலே கட்டப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களே, ஏதோ ஒரு தேசத்திலே கட்டப்பட்டிருக்கிற கிறிஸ்தவர்களே, உன்னை கொண்டு ஆண்டவர் விடுதலை கொடுப்பார். உங்கள் ஜெபம், நீங்க இங்க ஜெபிக்கிற ஜெபம் ஏதோ ஒரு பகுதியில் இருக்கிற ஜனங்களை அது விடுதலை ஆகும். சபையாளுடைய ஜெபம் பேதுருவை சிறைச்சாலையிலே விடுதலை ஆக்கிட்டு தேவ தூதர்களை இறங்கும்படி ஆய்கிறது. உன் ஜெபம் தேவ தூதர்களை இறக்குகிறதாய் காணப்படும். நீ ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுப்பாயா? எத்தனை பேர் நீங்க சொல்லுவீங்க, இயேசுவே என் ஜெப வாழ்க்கை இப்படியா மாற வேண்டும் ஆண்டவரே, என்னை இப்படி வல்லமை உள்ள ஒரு ஜெப வீரனாய் ஜெப வீராங்கனையா என்னை மாற்றும் என்று சொல்லுறவங்க அப்படியே உங்களுடைய கருத்தை நெஞ்சு பகுதியை வைத்து ஜெபிப்பீங்களா? நீங்க ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிப்பீங்களா? I'd like to call Pastor as a friend. நீங்க ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுங்க. யாரையும் வேடிக்கை பார்க்க வேண்டாம், ஒருவரையும் வேடிக்கை பார்க்க வேண்டாம். இது உங்களுக்கும் இயேசுவுக்கும் இடையில உள்ள காரியம். நீங்க கூப்பிடுங்க, இயேசுவே என்னையும் ஒரு ஜெபிக்கிற மகனாக, ஜெபிக்கிற மகனாக என்னையும் மாற்றும் ஆண்டவரே. வெறுமையான ஜெபம் போதும் ஆண்டவரே. இன்று முதல் ஆண்டவரே கூடாததை கூட செய்கிற அந்த வல்லமை என் ஜெபத்திலே தாக்கும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஜெபம் பண்ணுங்க. இப்பொழுது ஹல்லேலூயா.
ஹalleluya. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஜெபிக்கிற ஜெபம் பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர போகிறது. இந்த சபையை ஜெபிக்கும் பொழுது இந்த தேசத்திலே பெரிய ஆசை உண்டு பண்ண போகிறது. ஹalleluya. உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் அதை செய்வார். உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் அதை செய்வார். ஹalleluya. ஹalleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நன்றியோடு